सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे कांग्रेस के अंदरूनी कलेश की, जिहड़ा कि खत्म होने का नाम नहीं लै रहा। बागी चिट्ठी ते कांग्रेस दे विच घमसान जारी है। साबका केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने हुण तिखे वार कीते ने। चिट्ठी लिखण वाले दिग्गज आगुआं ते उन्होंने सवाल चुके ने। उन्होंने कहा है कि चिट्ठी दे विच विजिबल ते एक्टिव लीडर की मंग की गई है। की मतलब है कि सोनिया गांधी एक्टिव नहीं? अश्विनी दे वल्लों यह भी सवाल किया गया। प्रधान ते टिप्पणी पार्टी की मर्यादा के खिलाफ है। उत्थे उन्होंने कहा कि जे सच्चे सिपाही हैं तो CWC के फैसले नूं मन्नणगे। सो जिहड़े 23 कांग्रेसी आगुआं दे वल्लों चिट्ठी लिखी गई सी, उस ते लगातार कांग्रेस दे विच घमसान जारी है। हुण साबका केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने तिखे वार कीते ने। चिट्ठी लिखण वाले दिग्गज आगुआं ते अश्विनी कुमार दे वल्लों सवाल चुके गए ने। उन्होंने कहा है कि चिट्ठी दे विच विजिबल ते एक्टिव लीडर की मंग की गई है। उन्होंने सवाल किया है कि की मतलब है कि सोनिया गांधी एक्टिव नहीं है? सीधे तौर पर सवाल किया अश्विनी कुमार ने। उन्होंने कहा कि प्रधान ते टिप्पणी पार्टी की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो सच्चे सिपाही ने तो CWC के फैसले नूं मन्नणगे। सो कांग्रेस का घमसान खत्म होने का नाम नहीं लै रहा। लगातार एक घमसान नजर आ रहा है। हुण अश्विनी कुमार दे वल्लों तिखे वार किए गए ने उन्हां कांग्रेसी आगुआं ते जिन्हां दे वल्लों सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिखी गई सी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और फैसला ये लिया गया कि सोनिया गांधी अगले कुछ महीनों तक अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की रहेंगी और कहीं ना कहीं नेतृत्व वही रहेगा। बदलाव की पूरी जो कवायद थी, या यूं कहें कि बदलाव की जितनी भी जिम्मेदारी है, वो सोनिया गांधी को वर्किंग कमेटी ने सौंप दी है। इस पूरे फैसले को और वर्किंग कमेटी में जो कुछ हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सारे मुद्दे के दो परिप्रेक्ष्य हैं। एक तो ये कि पार्टी की कमज़ोरियों पर विस्तृत चर्चा की जाए और जो कमज़ोरियां हैं उनको दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। इसमें कभी किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। ये तो सभी पार्टी के लोग मानते हैं। सोनिया जी खुद इस बात को मानती हैं कि हमको पार्टी को सशक्त करना है और जो हमारी अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करना है। दूसरा पहलू इसका ये है, जिस तरह का ख़त लिखा गया, जिस समय पर उसको लिखा गया, जिस तरह की शैली उसमें इस्तेमाल की गई, यानी ये कहना कि हमको विजिबल और एक्टिव लीडरशिप चाहिए, इसका मतलब साफ है कि सोनिया गांधी ना विजिबल है ना एक्टिव है। सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी वो घंटों रोज़ काम करती हैं। हर मुद्दे पर प्रखर होकर वो बोलती हैं, राहुल जी बोलते हैं। और इसके बावजूद उन लोगों द्वारा एक खत लिखा गया जिनको पार्टी में बड़े ओहदे मिले हुए हैं और जो कई सालों से सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद जिनको मिला रहा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की शैली और इस तरह के खत से कांग्रेसन बहुत आहत हुए और उनके जो पीड़ा है वो वर्किंग कमेटी में नज़र आई। वर्किंग कमेटी ने साफ तौर पे कहा कि हम सोनिया जी के नेतृत्व में पूरी तरह से मुकम्मल यकीन रखते हैं और जैसा वो ठीक समझें कदम उठाएं जिससे पार्टी सशक्त हो। सो सवाल अब ये उठता है कि ये चिट्ठी क्यों लिखी गई, एक दिन पहले कैसे लीक हुई। अब इस पर पार्टी जो कदम उठाएगी, पर मेरा ये मानना है कि जो हुआ सो हुआ, जैसे सोनिया जी ने कहा है। अब एकजुट होकर आगे चल के पार्टी को मजबूती दी जाए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सो 23 कांग्रेस के सीनियर नेतावां दे वल्लों, सीनियर आगुआं दे वल्लों एक चिट्ठी लिखी जाती है। 23 कांग्रेसी आगू उस ते हस्ताक्षर करते हैं, दस्तखत करते हैं ते चिट्ठी लिखी जाती है सोनिया गांधी नूं। हुण इस चिट्ठी नूं लैके भी कांग्रेस दो धड़ियां दे विच वंडी हुई नजर आ रही है। कई कांग्रेस के सीनियर नेता उन्हां 23 कांग्रेसी आगुआं ते सवाल खड़े कर रहे हैं। जिवें कि असीं तुहानूं पूरी गलबात सुना रहे सी, अश्विनी कुमार जिहड़े कि साबका केंद्रीय मंत्री ने ते कांग्रेस के सीनियर नेता ने, उन्होंने इन्हां 23 आगुआं ते तिखे वार कीते ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चिट्ठी दे विच विजिबल ते एक्टिव लीडर की मंग की गई है। सो साडे नाल पंजाब के साबका मुख्यमंत्री रजिंदर कौर पट्टल जुड़े हुए हैं। रजिंदर कौर पट्टल भी उन्होंने 23 आगुआं दे विच ने जिन्हां दे वल्लों दस्तखत किए गए हैं। जी रजिंदर कौर पट्टल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 ते।
ਇਹ 23 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 23 ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਫ਼। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨੇਤਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਇਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਈਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਆਪਣੀ ਇਲ ਹੈਲਥ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯੂਪੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਪਟ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਣ, ਐਸਐਸਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਉਹ ਬੈਠਣ, ਵਰਕਰਾਂ ਸੁਣਨ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨੀਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਿਲਣ, ਵਰਕਰ ਜਾਵੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੰਮੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਣੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਜੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸੁਜੈਸਟ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 23 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਆਹਤ ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਤ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਹ 23 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਘਮਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਵੀਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उधर कांग्रेस के आगू साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने भी कांग्रेस की अगवाई ते सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आगुआं दे लई अपने सीनियर आगुआं दे नाल मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। इस समस्या की असल जड़ है। अनिल शास्त्री ने कहा कि जेकर सोनिया ते राहुल गांधी पार्टी आगुआं दे नाल मिलना शुरू कर देण तां 50% समस्यावां दा हल हो सकता है। फोरम पे ये बातें हो सकती थी और ख़ास तौर से इस समय जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी है और कांग्रेस भी इस समय कमज़ोर है। इस तरह के चिट्ठियों से या लेटर से पार्टी कमज़ोर होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर गांधी परिवार के हाथों में नहीं रहेगा तो कांग्रेस पार्टी जीवित नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार में से किसी सदस्य को ही होना चाहिए। अगर सोनिया जी नहीं चाहती हैं कंटिन्यू करना अपने स्वास्थ्य के कारण या जिस कारण भी, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी को अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन राहुल जी को भी ऐसा सुनने में आया है कि वो भी बहुत इच्छुक नहीं है और पिछले वर्ष उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज जिस तरह से हालात या परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, ऐसे मौके पर इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी से बेहतर कोई और कैंडिडेट नहीं होगा कांग्रेस पार्टी।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ। ਕੱਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, MSP ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ MSC ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਦੂਈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ 44 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ
5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਫਾ 44 ਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 92 ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਰਸ ਮਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਮੰਡੀ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਚੱਕਣ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।